Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini dapat lagi kita bersama-sama dalam siri kuliah duha online yang akan membahaskan berkenaan dengan kiamat hampir tiba. Keadaan yang kita ada sekarang ni, orang nak sebut kata kiamat dekat kiamat betul ke dekat kiamat ni, seperti mana yang diceritakan dalam hadis Huzaifah bin Asid ataupun Huzaifah bin Usaid yang menceritakan daripada bersembang berkenaan dengan kiamat. Kemudian Nabi mai dan Nabi sebutkan 10 tanda yang besar. InsyaAllah di antaranya tanda yang besar itu seperti mana disebutkan di muqaddimah kitab Kiamat Hampir Tiba, susunan Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi. Dia mengambil kata-kata juga pandangan daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, menyebutkan 10 tanda yang besar itu bermula dengan kemunculan Dajjal. InsyaAllah nanti kita akan sebutkan penggan-penggan, bab-bab, cerita-cerita, rentetan-rentetan yang akan berlaku sebelum timbulnya Dajjal. Dan sebelum kita baca sambungan perbahasan berkenaan yang kiamat hampir tiba ini, marilah sama-sama kita baca terlebih dahulu wirid ataupun hizib nasar yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan dengan berkat bacaan hizib nasar ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat musibah daripada kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan bala bencana yang menimpa kita sekarang ni, secara khususnya bila mana kita diuji dengan COVID-19, coronavirus yang melanda seluruh dunia. Mudah-mudahan dengan berkat bacaan hizib nasar ini, Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita semua daripada ujian bala COVID-19 ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي وعلى أولادي. بسم الله على مالي وعلى أهلي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به شيئا. الله 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 ربي لا إله إلا الله. الله عز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. الله عز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. الله عز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بك اللهم أعوذ من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي وذرأ وبرأ. وبك اللهم أحترز منهم. وبك اللهم أعوذ من شرورهم. وبك اللهم أدرأ في نحورهم وأقدم بين يدي وأيديهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يمينه وعن أيمانهم ومثل ذلك عن شماله وعن شمائلهم ومثل ذلك من أمامي ومن أمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في عبادك وعيادك وعيادك وجوارك وأمانتك وحرزك وحزبك وكنفك ومن شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل. خبأت نفسي في خزائن بسم الله أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل. خبأت نفسي في خزائن بسم الله أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, selesai sudah bacaan hizib Nasar. Mudah-mudahan dengan berkat bacaan zikir-zikir, doa-doa, ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi, mohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala angkat musibah yang menimpa kita sekarang, diringankan ujian terhadap kita semua dan memberikan kebahagiaan hidup kita di dunia dan juga akhirat. Dalam hizib tadi kita minta supaya Allah Ta'ala pelihara diri kita, ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, agama kita, harta kita, semuanya mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita ni
terkawal. Jadikan kita ni bahagia, jadikan kita ni terjaga, terpelihara daripada sebarang musibah. Serah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Coronavirus yang menimpa kita sekarang ni hakikatnya semua ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang menghendaki, Allah Subhanahu Wa Taala yang menyusun segala-galanya dengan iradahnya, dengan qudrahnya, ditakdirkan kepada kita semua. Pada hari ini kita diuji, kita diberikan satu perkara yang besar dalam kehidupan kita dengan ujian coronavirus ni. Serah balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon supaya Allah Taala angkat bala ni daripada kita. Dan ingatlah, ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sekarang ni hakikatnya mengangkat martabat kita. Allah Ta'ala tak akan biarkan kita ni mengaku sebagai seorang yang beriman. Fahasibtum annahum yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah mereka menyangka bahawa mereka dibiarkan berkata, kami orang yang beriman, kami ni dah beriman, kami ni beriman, kami ni orang Islam, sedangkan mereka belum lagi diuji. Ini adalah salah satu daripada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengangkat keimanan kita, martabat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berbahagialah bagi orang yang menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengembalikan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong kita, cukuplah Allah sebagai pembantu kita, cukuplah Allah sebagai pemelihara kita. Mudah-mudahan dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan pada kita pada hari ini, hakikatnya meletakkan kedudukan kita tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga akan diberikan ganjaran yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan ganjaran syurga, Jannatul Firdaus. Walaupun kita ni bukannya layak pun nak minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala satu ganjaran yang besar, tapi tak apalah kalau tak boleh syurga. Seperti mana kata-kata Imam Syafi'i, janganlah kita ni dicampakkan ke dalam neraka. Memang kita ni tak layak nak masuk syurga. Amalan yang kita buat ni bukan menjadi penyebab utama masuk dalam syurga. Hakikatnya masuk kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi neraka yang Allah Ta'ala ciptakan, mohon supaya Allah Ta'ala lindungi kita, jauhi kita daripada dimasukkan ke dalam neraka. Wal'ayazubillah. Itu sikit mukadimah sebagai motivasi kepada diri anda dan juga pada pendengar sekalian. Mudah-mudahan kita bersabar, mudah-mudahan kita teguh iman kita menghadapi ujian yang melanda kita pada hari ini. Kembali pada perbincangan kita pada pagi ini, sambungan kisah ataupun sambungan cerita berkenaan dengan kiamat yang benar-benar akan berlaku. Satu hari nanti kiamat pasti akan tiba, dan bila kiamat itu akan berlaku, dan hakikatnya suatu benda yang berlaku itu adalah dekat. Kullu atin qarib. Setiap satu benda yang mendatang itu adalah dekat. Tak jauh pun, dekat je, tak lama dah. Cuma kita saja kena berhati-hati, kita saja kena bersiap sedia. Jangan sampai kita terleka, jangan sampai kita tak sedar, rupanya kiamat dah. Wal'ayazubillah, kita dijauhkan. Mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada diri kita terlalai daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada hari ini insya-Allah kita akan sambung pada masih lagi dalam bab yang pertama berkenaan dengan sebelum munculnya Dajjal, dan kita akan sambung pada perkara yang keempat. Perkara yang keempat dulu. Perkara yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berlakunya kemungkaran, bermaharajalela, perkara-perkara mungkar banyak. Ada yang kedua, pembangunan di kawasan Baitul Maqdis. Yang ketiga, keruntuhan bandar Madinatul Munawwarah. Dan yang keempat, cerita berkenaan dengan Imam Mahdi. Kita masih dalam peringkat cerita berkenaan dengan Imam Mahdi. Dah pun kita baca dalam pertemuan semalam, tanda-tanda Imam Mahdi akan dibaiat, membaiat Imam Mahdi, sifat Imam Mahdi, lamanya pemerintahan Imam Mahdi, gempa bumi yang akan menelan tentera As-Sufyani. Dan pada hari ini kita akan sambung Imam Mahdi mengumpulkan kekuatan tenteranya. Dia nak serang balik ni Imam Mahdi bila mana dah dibaiat di Makkah sana. Maka seorang pemimpin yang zalim yang digelar dengan nama As-Sufyani menghantar
satu bala tentera untuk menyerang, membunuh Imam Mahdi. Tapi Allah Ta'ala takdirkan bila mana sampai saja mereka berlepas saja daripada Zulhulaifah atau Menara Ali, satu kawasan yang disebut dengan Al-Baida. Di Baida lalu ditenggelamkan. Allah Ta'ala goncangkan mereka lalu ditenggelamkan masuk ke dalam bumi, dan hanya tinggal 2 orang sahaja yang selamat daripada musibah tersebut. Seorang lari balik ke Syria berjumpa dengan As-Sufyani tadi, cerita berkenaan dengan tentera dia habis. Semuanya dimusnahkan oleh Allah Ta'ala dengan ditelan oleh bumi. Dan seorang lagi pula terus ke Mekah dan berjumpa dengan Imam Mahdi, menceritakan bahawa tentera dia dihantar oleh As-Sufyani untuk membunuh Imam Mahdi, tapi tentera dia, kawan-kawan dia semua dimusnahkan, ditelan oleh bumi, hanya dia sahaja yang selamat. Lepas pada itu apa pula akan terjadi? Disebutkan dalam kitab Kiamat Hampir Tiba, pada perkara yang keempat, poin yang ketujuh, Imam Mahdi mengumpulkan kekuatan tenteranya. Tadi dah dibai'ah dah. Dibai'ah dah, diberikan janji taat setia oleh pengikut-pengikut orang-orang yang ada di sekitar Imam Mahdi. Terutamanya 7 orang ulama yang besar berkumpul di Mekah dan mengangkat Imam Mahdi sebagai pemimpin, sebagai ketua. Setelah itu Imam Mahdi berangkat ke Baitul Maqdis untuk mengumpulkan kekuatan tenteranya. Pemuda Bani Tamim yang bernama Syu'aib bin Saleh telah berjaya mengumpulkan tentera yang sangat besar bilangannya, yang kebanyakannya adalah berasal daripada arah timur. Dalam kurungan disebut sebagai Khurasan. Tadi pemuda Bani Tamim dah mengumpulkan bala tentera ataupun mengumpulkan orang-orang, lalu dibawa tentera tadi oleh Syu'aib bin Saleh ataupun pemuda Bani Tamim tadi. Pemuda Bani Tamim yang bernama Syu'aib bin Saleh telah berjaya mengumpulkan tentera yang sangat besar bilangannya, yang kebanyakannya adalah berasal daripada arah timur. Dia sebut kata arah timur. Dalam kurungan Syekh Fahmi menerangkan daripada Khurasan. Tentera-tentera Imam Mahdi ini daripada Khurasan. Yang memegang panji dia itu ialah Syu'aib bin Saleh ataupun pemuda Bani Tamim. Pemuda Bani Tamim ini bersama dengan rombongan ataupun orang-orang dia, pemuda-pemuda yang bersama dengan dia daripada Khurasan. Dan seterusnya Imam Mahdi memilih Baitul Maqdis sebagai kem tenteranya, sementara pemuda Bani Tamim itu merupakan ketua turus angkatan tenteranya dan yang akan memegang panji-panjinya. Kiranya dia punya orang kanan yang paling kuat di antara ramai-ramai pengikut Imam Mahdi ini. Pemuda Bani Tamim tadilah, Syu'aib bin Saleh tadilah yang menjadi orang kuat dia, memegang panji-panji yang mengeluarkan arahan, buat macam tu, buat macam ni. Ni orang kanan ni, orang paling kuat ni. Itu dia punya struktur cerita berkenaan dengan macam mana disusun ketenteraan dalam Islam ni. Mula daripada Imam Mahdi itu sebagai ketua yang besar, kemudian selepas pada itu adalah Syu'aib bin Saleh yang mengontrol, yang mengawal pergerakan dan memberi arahan kepada tentera-tentera bawahan. Kemudian setelah mana dikumpulkan kekuatan tenteranya yang tersendiri, yang terdiri daripada pemuda-pemuda yang gagah, yang mai daripada arah timur, disebutkan di sini daripada Khurasan. Kemudian berlakulah pertempuran antara tentera Imam Mahdi dengan As-Sufyani. Sebenarnya memang kalau tengok dengan jarak peperangan ataupun jarak kedudukan lokasi daripada Baitul Maqdis dengan Syria itu bukannya jauh pun. Baitul Maqdis dengan Syria berapa kilometer? Kalau daripada Damsyik pergi ke Syekh Sa'ad. Daripada Damsyik pergi ke Syekh Sa'ad. Syekh Sa'ad itu makam Imam An-Nawawi. Yang tadi kita baca hizib tadi. Daripada Damsyik pergi ke makam Imam Nawawi itu di Syekh Sa'ad ataupun di Nawar, lebih kurang dalam 1 jam setengah. Kemudian daripada daripada makam Imam Nawawi itu pergi dekat dengan Bukit Golan ataupun banjaran Bukit Golan tu, lebih kurang dalam 20 minit macam tu saja. Memang dekat sangat dah. Kemudian daripada sepadan tu nak pergi ke Baitul Maqdis memang tak jauh pun. Anda tak pernah masuk Baitul Maqdis, tapi pernahlah tanya ada seorang pakcik orang Malaysia, lama dah tak jumpa dia, Pakcik Ehsan Kliwon. Pernah ingat lagi nama dia tu. Dia kata perjalanan daripada Damsyik nak pergi ke Baitul Maqdis lebih kurang dalam 3 jam saja. Pakcik ni kerja bahagian transport bawah
PBB, bawah UN, dia bahagian transport. Dia duduk di Damsyik, duduk dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dekat kuliah adab tu, nama apa kawasan tu, Masakin Barzah kot. Tempat tu lupa dah, tempat dekat kuliah adab. Rumah dia dekat situ. Dia kata tiap hari dia akan start kereta pas subuh, dia akan keluar pergi ke port dia tu, duduk di tengah-tengah. Kadang-kadang dia masuk ke dalam Baitul Maqdis 3 jam. Dia kata 3 jam daripada Damsyik pergi ke Baitul Maqdis, lebih kurang dalam 3 jam sahaja perjalanan dia. Sebenarnya bukan jauh pun, tu pun 3 jam pun bukan kata direct. Dengan cek pasport apa semua, buat urusan ni 3 jam masa dia. Maksudnya tak jauh pun, dekat saja. Kalau daripada Damsyik pergi ke Lubnan pun serupa tu juga, lebih kurang dalam 2 jam 3 jam, dekat saja, tak jauh pun. Dan kalau kita baca balik, tengok di dalam cerita ni, tentera Sufyan ni yang berada di Syria, kemudian tentera Imam Mahdi yang berada di Baitul Maqdis, hakikatnya bukannya jauh pun, 2 jam 3 jam dah pun sampai. Kalau tak ada border, tak ada urusan ijraat di border tu, lebih kurang dalam 2 jam dah pun sampai di antara Damsyik dan juga Baitul Maqdis. Bila mana Imam Mahdi dah kumpulkan kekuatan tentera dia di Palestin, dan tentera As-Sufyani memang dah menempati Syria, di mana Syria tu tak disebutkan secara khusus, tapi kalau di Syria ni orang sebut Syam, Syria, Damsyik lah. Sekarang ni pun Syria, kalau ibu negara dia ialah di Damsyik. Pusat pemerintahan dia itu ialah di Damsyik. Di situlah pusat pemerintahan dia. Nanti mungkin kita akan jumpa taman kedudukannya. Wallahu alam, mungkin akan disebutkan di sini. Pada perkara yang ke-8 daripada cerita berkenaan dengan Imam Mahdi ini, pertempuran antara tentera Imam Mahdi dengan As-Sufyani. Setelah Imam Mahdi mengumpulkan kekuatannya, dia terus memulakan operasinya dengan menyerang As-Sufyani yang sangat zalim itu. Maka akan terjadilah satu pertempuran yang sengit antara tentera pimpinan Al-Mahdi dengan tentera pimpinan As-Sufyani, suatu lembah yang berhampiran dengan Baitul Maqdis, di mana pertempuran ini berakhir dengan kekalahan di pihak tentera As-Sufyani, dan akhirnya As-Sufyani sendiri dapat ditangkap dan dibunuh dekat dengan sebuah gereja di Tur, disebut Tur Zaita. Ada yang sebut kata Tur Ziyata ataupun Tur Zaita, dekat dengan Masjidil Aqsa. Memang Tur Ziyata ni satu bukit yang ada dekat dengan Masjidil Aqsa. Kalau daripada Masjidil Aqsa tu nampak bukit tu, Tur Ziyata ataupun Jabal Zaitun. Disebutkan juga perkataan Tur itu ialah bukit, Jabal. Tur bermakna Jabal, iaitu bukit. Tur Ziyata, Tur ataupun Jabal Zaitun. Tur Ziyata, Jabal Zaitun. Dia sebut macam tu lah. Sebahagian daripada pendapat mengatakan maksud daripada Tur itu ialah Jabal, Ziyata itu ialah Zaitun, Tur Zaitun. Dan macam mana namakan Zaitun tu wallahu alam, tapi berdasarkan bacaan ana, pengetahuan ana, dinamakan Zaitun tu pokok zaitun, buah zaitun. Dan sememangnya di atas bukit itu banyak ditanam pokok-pokok zaitun. Kawasan itu memang subur. Mula daripada Damsyik sampailah ke perkuburan Imam An-Nawawi, memang kawasan itu subur. Kiri kanan tu banyak dengan pokok zaitun. Mungkin juga wallahu alam tepat ataupun tidak, tapi dengan keadaan duk tengok tu, di sana pun banyak ditanam pokok zaitun. Daripada buah zaitun tu dihasilkan minyak. Kita duk makan zaitun, minyak zaitun tu. Tur Ziyata, di situlah bukit yang tinggi, bukit kiranya dekat dengan kawasan Baitul Maqdis. Itulah bukit yang paling tinggi, sekitar dalam 850 meter ketinggian daripada parah laut. Dan di situlah dibunuhnya As-Sufyani. Berlaku peperangan, berlakunya pergolakan di kawasan tersebut, dan di situlah dibunuhnya As-Sufyani di tangan Imam Al-Mahdi. Maka dengan itu Imam Mahdi telah menguasai kebanyakan negara di Asia Barat. Di sini cara tak langsung tulisan ni nak menceritakan As-Sufyani memang seorang yang hebat. Dah dikuasai segala tempat yang ada di sekeliling kawasan tersebut. Bila mana kalah je As-Sufyani, maka nama Imam Mahdi itu semakin meningkat, semakin naik. Akhirnya menguasai seluruh tempat, seluruh kawasan. Itu disebutkan di sini. Maka dengan itu Imam Mahdi telah menguasai kebanyakan negara di Asia Barat. Belah kawasan itu nama Imam Mahdi dijulang tinggi kerana berjaya mengalahkan tentera As-Sufyani.
sebut berkenaan dengan perang ni, sikit nak selit berkenaan dengan keistimewaan bumi Syam, khususnya Damsyik. Bila sebut kata bumi Syam dalam kitab-kitab kitab-kitab turas, bila kata sebut Syam tu, di mana Syam? Syam ni terdiri daripada 4 negara. Syam terdiri daripada 4 negara: Syria, Jordan, Palestin dan juga Lebanon. Ini 4 negara ni kata bumi Syam. Iraq tak masuk. Mesir tak masuk. Atas daripada Saudi, kalau kita tengok dalam map, atas daripada Saudi, Jordan. Ke sebelah sebelah barat, Palestin. Atas lagi pula sebelah timur Syria, dan sebelah barat, sebelah atas sikit itu sebelum sampai ke Turki, ialah Lebanon. Jadi 4 negara ni, Jordan, Palestin, Syria dan juga Lebanon. 4 negara ni disebut sebagai negeri Syam. Orang Arab pun kalau kata ditanya nak pergi tahu mana, pergi Syam. Orang Jordan, orang Qatar, orang Bahrain. Depa musim panas depa pergi ke Syam lah. Sana suasana sejuk, dan di sana juga tumbuh-tumbuhan hijau cukup banyak. Bila ditanya nak pergi ke mana, pergi Syam. Di Saudi, kalau orang tanya pergi ke mana, pergi Syam. Tengok cerita dalam Sirah Nabawiyah, Nabi pergi berniaga ke negeri Syam. Di mana Syam ni? Belah utara lah. Belah utara, pergi dekat dengan Syria. Nabi berniaga, bawa barang dagangan Khadijah pada umur 25 tahun. Dan juga kali pertama Nabi berniaga di negeri Syam bersama dengan puak saudara dia Abu Talib ketika umur 12 tahun. Pergi ke mana? Pergi negeri Syam. Di mana negeri Syam ni? 4 buah negara ni: Syria, Jordan, Palestin dan Yemen. Dan secara khususnya pada hari ini, kalau kata disebut pula Syam tu di mana tepatnya, kalau kata duduk di 4 negara ni, Jordan, Syria, Palestin dan Yemen, orang kata pergi ke Syria. Orang kata pergi ke Syria. 4 negara ni, Jordan, Palestin, Lebanon dan juga Syria, sebut kata pergi mana? Pergi Syam, iaitu pergi ke Syria. Kalau kata duduk di Syria pula, ni lagi kecil. Tadi besar dunia punya antara negara. Pergi ke Syam, 4 negara tadi. Kalau duduk di 4 negara tadi, sebut kata pergi ke Syam, pergi ke Syria. Bila duduk di Syria tu pula, orang sebut kata Syam. Di mana Syam? Contohnya duduk di Busra, dekat dengan tempat Nabi berniaga dulu, ataupun duduk di Halab sebelah utara, ataupun duduk di Tartus dekat dengan laut, ataupun duduk di Harasta, duduk di Bukamal. Tak mana bila sebut kata Syam lah, yang itulah di Damsyik. Di Damsyik, pusat dia di Damsyik itu. Maka di Damsyik itulah disebut sebagai bumi Syam. Keistimewaan bumi Syam, Nabi pernah menyebutkan ketika berlaku Yaumul Malhamah, peperangan yang besar. Ada kata perang Armageddon. Wallahu alam, betul ke tak betul, tepat ke tak tepat. Kata macam tu lah, peperangan yang besar. Nabi kata kana fustatul muslimin, adalah pada ketika perang tersebut kemah orang Islam. Maksudnya tempat yang paling selamat. Sebut kata kemah ni tempat yang paling selamat. Ketika berlakunya peperangan yang besar tu, di mana kemah orang Muslim, tempat yang paling selamat, tempat yang paling aman ialah di Rutah, di satu kawasan dekat dengan kota Damsyik. Itu Nabi sebut dalam siri-siri hadis berkenaan dengan Fadailus Syam, kelebihan bumi Syam. Nabi kata ketika Yaumul Mahlamah, peperangan yang besar, kana fustatul muslimin, adalah kemah ataupun tempat paling selamat bagi orang Islam ialah di Rutah. Di mana Rutah ni? Rutah ni duduk dekat dengan kota Damsyik. Ada tempat tu memang kawasan hijau lah. Banyak juga hutan-hutan. Bukan hutan kata hutan macam ni dia juga, tapi hutan dia taklah tebal macam mana hutan kita di Malaysia ni. Hutan tropika memang tebal sungguh, tak nampak matahari. Di sana nampak agak matahari macam ni dia punya hutan dia tu. Nabi kata kana fustatul muslimin, kemah orang Islam pada hari itu adalah di Rutah. Ini di antara keistimewaan bumi Syam yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Balik pada cerita kita. Bila mana dah dibunuh As-Sufyani tadi oleh Imam Al-Mahdi, maka selepas pada itu apa pula yang berlaku? Pada perkara yang ke-9, Imam Mahdi menundukkan India. Disebutkan dalam kitab ni, lepas pada selesai itu Imam Mahdi menundukkan India. Setelah itu Imam Mahdi menghantar tenteranya ke India, dan dalam masa yang singkat India akan dapat ditaklukkan. Lalu ditawanlah raja-raja Hindu dan digari tangan mereka untuk diserahkan kepada Imam Al-Mahdi. Begitu pula akan banyak khazanah India yang akan dipindahkan ke Jerusalem. Lepas pada ditundukkan India, barang-barang itu dibawa balik ke Jerusalem dan diletakkan di sana. India akan jatuh di bawah tangan
Imam Mahdi. Maksudnya India pada ketika itu di bawah pimpinan Islam. Imam Mahdi akan memerintah India pada ketika tersebut. Walaupun orang India ditekan sekarang ni, orang Islam ditekan, dibunuh. Tapi satu hari nanti mereka akan dikalahkan, Islam akan bersinar daripada sana. Kemudian selepas pada itu, berita pencerobohan bangsa Rom Eropah Timur di kawasan Al-A'maq atau Dabiq. Ini juga disebutkan dalam hadis Nabi, dalam riwayat Muslim menceritakan peristiwa semua. Benda-benda ni sebenarnya main daripada hadis Nabi, dan bukan kata direka, bukan kata ikut dan saja nak sebut dengar cerita dah. Setengah orang tu dia cedok tu, berita tak sahih pun, berita tak betul pun, ikut dan saja. Jadi benda tu kita kena tapih. Semalam mana terima satu mesej daripada seorang kawan, dia kata ni ada dah ulama dulu sebut. Dia sebut kata ulama sebut cerita kata coronavirus ni dah disebutkan dah 900 tahun dulu. Betul kata betul, Allah Alam, kita boleh bincanglah dengan kawan-kawan daripada derang dalam grup WhatsApp. Betul ke pernah jumpa kata-kata ni macam mana? Sebab benda macam ni jangan disebarkan kalau kita tak tahu punca dah. Memang dia sebut kata berhentinya kapal terbang, orang pakat duk beli barang, raja-raja pun terkena dengan wabak ni. Habis semua lingkup, habis semua jadi celaru. Betul ke cerita ni? Cek dengan kawan-kawan. Dia kata tak ada pun kitab ni mai ikut mana ni, siapa yang duk reka ni. Dia ni pula ada pula sebut kata Syiah, wallahu a'lam, mana pun tak pastilah. Tapi berita macam tu kita tak sahih, kita tak tahu, tak payahlah duk sebarkan, melainkan untuk menceritakan kemauduannya ataupun kepalsuannya. Cerita kerana untuk menceritakan bahawa benda tu palsu tak apa, tapi duk sebar cerita duk kata ni dah disebutkan nak angkat martabat seorang, tak payahlah. Benda hak tak sahih kita jangan duk sebut. Apatah lagi pula cerita berkenaan dengan akhir zaman ni. Ni benda-benda macam ni siapa yang tahu? Siapa pun tak tahu yang ke depan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tu Nabi tahu macam mana? Melalui wahyu. Allah Taala wahyukan kepada Nabi kita, lalu diceritakan kepada kita melalui hadis-hadis baginda. Tu pun hadis-hadis pun ramai mana orang yang cuba nak selewengkan, cuba cerita berkenaan dengan cerita-cerita palsu. Sikit-sikit kata Rasulullah, sikit-sikit kata Rasulullah, sikit-sikit kata Rasulullah. Wal'ayazubillah, man kazaba alayya muta'ammidan. Nabi kata, siapa yang berdusta kepada aku dengan cara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka tempat kembalinya adalah dalam neraka. Wal'ayazubillah. Berita pencerobohan bangsa Rom Eropah Timur di kawasan Al-A'maq atau Dabiq. Tidak lama setelah itu sampailah berita bahawa bangsa Rom telah menceroboh masuk di kawasan A'maq atau Dabiq, iaitu satu kawasan berhampiran Bandar Halab di Aleppo di sana lah, di Syria sana, iaitu di utara Syria, di dekat sempadan Turki. Mendengar berita ini, Imam Al-Mahdi terus berangkat bersama-sama dengan tenteranya untuk menangkis pencerobohan tersebut, dan akhirnya beliau berjaya memukul mundur tentera Rom itu sehingga mereka lari pulang ke negeri mereka, iaitu ke Eropah. Nabi sebut dah dalam hadis sahih Muslim, majmu' la taqumu sa'atu hatta yanzilu Rum bil a'maq aw bidabiq fayakhruju ilaihim jayshu min al-Madinah min khiyari ahli al-ard yawma idzin. Hadis yang panjang juga lah dalam sahih Muslim menceritakan berkenaan dengan tempat nama Dabiq ataupun al-A'maq. Bukan Amaq ada setengah orang baca di kawasan Amaq, dah A'maq, Al-A'maq ataupun Dabiq. Disebutkan tempat tu berlakunya pencerobohan bangsa Rom, bangsa Eropah cuba mai nak masuk kawasan Syria ni, cuba nak ceroboh kawasan, sedangkan kawasan tu dah pun dikuasai oleh Imam Al-Mahdi setelah mana terbunuhnya As-Sufyani. Pemimpin tadi dah pun dibunuh, maksudnya di bawah pemerintahan Imam Mahdi. Mai di situ rupanya bangsa Rom ni cuba nak ceroboh masuk ke negeri Syam. Akhirnya serangan balas daripada Imam Al-Mahdi terhadap puak-puak bangsa Rom ini. Di mana terletaknya Dabiq ataupun A'maq ni? Berdasarkan pada carian dan juga pembacaan Dabiq ni terletak 35 km daripada Halab dan juga 45 km daripada Turki, daripada sempadan Turki. Halab ni memang di utara lah. Jadi kita tengok dalam peta Syria tu, peta Syria, Halab kemudian dekat dah dengan Turki, dekat dah dengan Tal Abyad. Itu salah satu daripada pintu masuk di antara Syria dan juga Turki, nama Tal Abyad. Dekat dengan Gaziantep. Itulah Gaziantep tu di belah Turki lah. Tapi di sini pada pembacaan pada kajian terletaknya Dabiq ni 35 km daripada Halab dan juga 45 km daripada Turki.
dan dia termasuk di bawah wilayah ataupun muhafazah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di bawah wilayah Halab, dan di bawah muhafazah, di bawah kawasan ataupun di bawah daerah Manbij. Manbij ini dekat dengan Sungai Furat. Itu Sungai Furat daripada Turki masuk ke Syria, masuk ke Iraq, keluar dekat dengan Basrah, dengan Basrah, keluar dekat dengan laut Teluk Arab, Teluk Parsi, keluar ke sana. Manbij dekat situ, dan Dabiq ni di bawah di dalam daerah Manbij. Dabiq di bawah di dalam pemerintahan Manbij, daerah Manbij. Di situlah kedudukannya terletaknya Dabiq, dan di situlah berlakunya peperangan pertembungan di antara tentera As-Sufyani dengan tentera Imam Mahdi. Akhirnya diusir keluar tentera Al-Mahdi, tentera As-Sufyani ini daripada kawasan tersebut, balik ke Eropah. Dan di Dabiq ini juga tersimpannya jasad khalifah, salah seorang daripada khalifah Amawi yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik, ditanam di sana. Termasuk jugalah dekat dengan tak silap dekat dengan Harasta ataupun Qamishli. Tu kawasan-kawasan dekat tu lah tu, dekat utara timur, sebelah timur. Halab, Manbij, kemudian pergi lagi Harasta, Qamishli, tu dekat dengan kawasan sungai Furat. Di situlah berlaku peperangan Al-A'maq atau Dabiq, pertembungan di antara tentera Sufyani dengan tentera Imamul Mahdi. Dan yang terakhir, perkara yang terakhir sebelum kita berpindah kepada bab yang kedua, kemunculan Dajjal, pembukaan Konstantiniyah Agung. Tentera Imam Mahdi bukan hanya sekadar berjaya memukul mundur tentera Rom, tetapi akhirnya berjaya menaklukkan bandar Konstantiniyah Agung. Juga Imam Mahdi berjaya menawan kota Konstantiniyah. Disebut sebagai penaklukan bandar Konstantiniyah Agung. Mana yang kata Konstantiniyah ni? Kita baca lagi apa yang disebutkan di sini. Tentera Imam Mahdi bukan hanya sekadar berjaya memukul mundur tentera Rom, tetapi akhirnya berjaya menaklukkan bandar Konstantiniyah Agung dan menguasai bandar itu dengan penuh kekuasaan. Lalu beliau membahagi-bahagikan harta rampasannya di kalangan kaum muslimin. Maksudnya berjaya sungguh, menang sungguh. Bukan kata sekadar kata usir, tapi dapat menguasai pula bandar Rom tadi, ataupun bandar Konstantiniyah. Ketika Imam Mahdi sibuk membahagikan harta rampasan ini, terdengarlah satu teriakan yang sangat kuat sekali, yang hampir didegari oleh keseluruhan tenteranya. Suara itu mengatakan, "Lekaslah kamu pulang, Dajjal telah bermaharaja lela di negeri kamu." Suara ini sebenarnya suara syaitan. Ia tidak benar. Walau bagaimanapun, tentera Imam Mahdi tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Lalu mereka bergegas pula ke Baitul Maqdis dan kawasan sekitarnya. Mereka cepat-cepat pulang dan tidak mempedulikan lagi harta rampasan yang ada pada tangan mereka. Dengar suara tu, ini suara kata Dajjal dah timbul dah ni. Semua pakat balik. Hakikatnya yang tu adalah suara syaitan yang memperdaya mereka. Mereka pun tinggal habis harta, balik ke Baitul Maqdis. Apabila mereka sampai di negeri masing-masing, balik ke pusat dia buatlah, balik ke Baitul Maqdis ni, barulah mereka sedar bahawa berita kemunculan Dajjal itu adalah berita bohong yang datangnya daripada syaitan. Jadi, tak ada pun Dajjal, tak main lagi pun. Dajjal tak muncul lagi pun. Mereka baru dengar saja tipu daya syaitan tadi. Terdengar suara tadi. Macam mana dengar suara tu? Allah alam. Mungkin berita palsu ataupun, tapi di sini disebut kata terdengar suara daripada langit. Dengar suara yang sebut, wallahu a'lam. Mungkin tak suara daripada langit ni dengan cara duk tengok mesej kau, tengok ni dah timbul dah berita palsu, berita bohong. Mereka pun terpercaya dengan berita tersebut. Selepas kepulangan tentera Imam Mahdi ini, bangsa Rom mengambil semula negeri mereka yang telah ditinggalkan oleh tentera Imam Mahdi, dan mereka membunuh dan menyeksa saki-baki tentera Al-Mahdi yang masih belum sempat pulang lagi, sehingga tidak lagi tinggal seorang juga pun orang Islam di tanah bangsa Rom itu. Sikit huraian berkenaan dengan Konstantiniyah yang disebutkan oleh Syekh Fahmi ini di bawah nota kaki yang disebutkan dalam kitab ni. Menurut Imam Al-Barzanji di dalam Al-Isya'ah, yang dimaksudkan dengan Konstantiniyah ini bukan bandar Istanbul, Turki yang juga dahulunya bernama Konstantiniyah, tetapi yang dimaksudkan di sini ialah sebuah bandar yang juga terletak di Eropah yang berdekatan dengan Laut Tengah, iaitu Laut Mediterranean.
yang merupakan markas kekuatan orang-orang Kristian. Mengikut hemat saya, ni Syekh Fahmi sendiri, dia kata Konstantinia ini ialah bandar Rom, ibu negara Itali, kerana di sana terdapat bandar Vatikan yang merupakan pusat kegiatan Kristian. Wallahu a'lam. Kalau tengok dalam sejarah pun, kota Konstantinia memang dikuasai oleh orang Kristian. Dan cerita ni pun akan kota Konstantinia ni yang disebutkan di sini daripada Rom, Vatikan tu pun sekarang ni dikuasai oleh Kristian. Wallahu alam. Berdasarkan kepada apa yang dihuraikan oleh Syekh Fahmi, menyebutkan itulah Vatikan akan jatuh ke dalam tangan orang Islam, tapi diambil semula oleh tentera Kristian tadi. Tentera yang tertipu pulang tadi menjadi kesal, menyesal baliklah, silap tadi awak patah balik kan, kalau serang terus boleh dah kuasai Rom tadi. Lalu mereka membuat keputusan untuk menyerang Rom kali yang kedua. Maka dengan semangat yang membara dan keimanan yang teguh, mereka kembali mengepung bandar Konstantinia. Maka di pagi hari yang ketiga, mereka beramai-ramai melaungkan takbir Allahu Akbar. Dah kepung, memang cara peperangan tu dengan cara kepung, kemudian serang. Lalu runtuhlah satu penjuru pertahanan musuh yang membuat mereka menjadi panik dan lari lintang pukang. Dengan itu bandar Konstantinia dapat direbut kembali oleh tentera Imam Mahdi, dan tentera Imam Mahdi akan mendapat harta rampasan yang lebih banyak lagi daripada pusingan pertama dahulu. Sehingga kan khazanah Masjidil Aqsa yang pernah dicuri oleh bangsa Rom akan diambil kembali oleh Imam Al-Mahdi dan akan diletakkan semula di Masjidil Aqsa, pusat pemerintahan Al-Mahdi. Segala harta-harta, barang-barang bernilai yang pernah dicuri di Masjidil Aqsa akan dikembalikan. Daripada ambil dulu ni, maka Imam Mahdi kembalikan balik harta tadi ke Masjidil Aqsa. Di zaman pemerintahan Imam Mahdi ini akan wujud keberkatan dan nikmat yang luas daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ganjaran keadilan pemimpin. Ketika itu bumi akan mengeluarkan buah-buahan dan biji-bijian dan juga segala galiannya. Umat Islam akan hidup dalam keadaan aman dan makmur. Harta benda melimpah ruah. Pemerintahan adil. Harta kekayaan diagih-agihkan dengan penuh keadilan dan sama rata. Bila mana memimpin, Islam memimpin, manusia akan hidup aman damai. Alhamdulillah. Dengan keberkatan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manusia hidup dengan aman damai. Mengikut Imam Al-Barzanji dalam kitab Al-Isya'ah muka surat 91 dan muka surat 107, adalah besar kemungkinan zaman keadilan dan kemakmuran ini bukan setelah pembukaan bandar Konstantinia Agung ini, tetapi ia akan berlaku setelah turunnya Nabi Isa alaihi salam dan setelah beliau membunuh Dajjal dan selepas kematian bangsa Ya'juj dan juga Ma'juj. Masa zaman pemerintahan Nabi Isa pun juga kedamaian, ketenangan, keamanan akan tersebar seluruh alam. Jadi disebutkan oleh Imam Al-Barzanji mengatakan masa pemerintahan keamanan tadi ialah di zaman Nabi Isa. Tapi dalam ni di cerita awal ni setelah ditawan bandar Konstantinia. Jadi sifat-sifat keadilan dan kemakmuran yang disebutkan akan berlaku di zaman Nabi Isa alaihissalam ialah ketika Nabi Isa dan Imam Mahdi hidup di zaman yang sama, iaitu selepas pembunuhan Dajjal dan musnahnya bangsa Ya'juj dan juga Ma'juj. Nanti kita akan tengok cerita peperangan ataupun kemusnahan bangsa Ya'juj Ma'juj. Nabi Isa sendiri pun terkepung, sehingga kan disebutkan dalam peristiwa tersebut kepala lembu itu cukup bernilai. Asalnya tak ada harta, tak ada nilai pun. Orang buang je kepala lembu ni, orang ambil daging dia makan. Tapi pada hari tersebut kepala lembu pun tinggi nilainya. Setelah berlalu 7, 8 atau 9 tahun kemakmuran ini, dunia Islam kembali sekali lagi akan dilanda ujian besar, bahkan ujian yang terbesar sekali dalam sejarah dunia sejak Nabi Adam sampai ke akhirat, sampai ke hari kiamat, iaitulah munculnya Dajjal yang akan membuat kerosakan dan kekufuran di atas muka bumi ini. Maka inilah tajuk perbicaraan kita pada bab yang selanjutnya. Dah selesai dah. Bab yang pertama menceritakan berkenaan dengan kemunculan Imamul Mahdi, rentetan-rentetan peristiwa-peristiwa ataupun tanda-tandanya ataupun kita sebutkan sebelum ni. Dan insya-Allah pada besok hari kita akan sebut pula sambungan cerita kiamat hampir tiba ini pada bab yang kedua berkenaan dengan kemunculan Dajjal.
Macam mana sifat Dajjal, daripada arah mana, berapa tahun pemerintahannya, cara perintah dia macam mana, di manakah dia timbul, adakah sekarang ni dah ada Dajjal ni ataupun tidak. Dia sebut kata dah timbul dah Dajjal, dah ada dah dilahirkan dah. Ada yang kata tak lagi, tak timbul lagi. Jadi macam mana jawab soalan-soalan yang ditimbulkan tadi, insya-Allah jawapannya akan kita sebutkan pada pertemuan yang seterusnya. InsyaAllah pada besok hari 8.30 kita akan bertemu lagi. Kita akan baca pada bab yang kedua daripada kiamat hampir tiba ini, di bawah tajuk kemunculan Dajjal. Dan kemunculan Dajjal ni sebenarnya setiap Nabi diutuskan akan menceritakan kepada umat dia, akan sebut selalu. Tak ada seorang pun Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali mereka semua akan menyebutkan kemungkaran tipu daya Dajjal ni. Dia sebut dulu Dajjal. Sedangkan Nabi sendiri pun dia kata, kalaulah aku berada di tengah-tengah ataupun bersama dengan kamu ketika munculnya Dajjal, maka akulah yang akan berhadapan dengannya. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi tak akan bertemu dengan Dajjal, dan yang akan membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Pernah juga satu ketika dulu seorang sahabat dikatakan Sayyidina Umar, bila mana diceritakan sifat Dajjal, lalu adalah sifat tu pada seorang yang dia jumpa di mana, di Madinah ataupun di Mekah. Ketika itu Sayyidina Umar nak angkat pedang nak dibunuh, tapi Nabi Muhammad kata, Nabi kita kata, kalaulah kamu bunuh Dajjal, maka tak betul lah. Yang hakikatnya yang akan membunuh Dajjal ni ialah Nabi Isa alaihissalam. Jadi dia pun Sayyidina Umar pun batalkan niat asal dia tadi untuk membunuh Dajjal. Nanti insya-Allah kita akan tengok cerita berkenaan dengan Dajjal pada siri yang seterusnya. Bagaimana rupa dia, keadaan dia macam mana, berapa tahun pemerintahannya, bagaimana pemerintahan Dajjal ini, dan bagaimana untuk seorang mukmin, seorang Islam mengelak daripada terkena fitnah Dajjal. InsyaAllah pada siri yang seterusnya kita akan sambung cerita berkenaan dengan Dajjal, insyaAllah. Jadi marilah sama-sama kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Hizib Bahar milik Imam Syazili. Mudah-mudahan dengan kata-kata, dengan ayat-ayat yang disusun oleh Imam Syazili ini Allah Ta'ala mengabulkan hajat kita. Allah Ta'ala mengangkat musibah yang melanda kita, secara khususnya COVID-19 ini akan ditamatkan dengan sebab segera, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim, anta Rabbi wa ilmuka hasbi, فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا
وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. طاسين طاسيم ميم حاميم عين سين قاف. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم 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 حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا. كاف ها يا عين صاد كفايتنا. حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا. كاف ها يا عين صاد كفايتنا. حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا. كاف ها يا عين صاد كفايتنا. حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله نظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.